وهو خاتم النبیین وهو سید الانبیاء والمرسلین وهو سید الانس والجان علیہ الصلاۃ والسلام الی دار القیام وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خیر الانام بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ حضرات، کل گزشتہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا نہایت ہی دردناک، نہایت ہی دل خراش، نہایت ہی ناقابل برداشت واقعہ پیش آیا، جس کی بنا پر ہر مسلمان اپنے دل کے اندر اس زخم کو محسوس کرتا ہے۔ دراصل دنیا کی دوسری قومیں اس بات کا تصور ہی نہیں کر سکتی ہیں کہ کسی صاحب ایمان مسلمان کو اپنے نبی سے کیسا تعلق ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان والا چاہے کتنا ہی کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو، وہ ہر چیز کی قربانی برداشت کر سکتا ہے، لیکن جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ذرا سے بھی توہین اس کے تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور جس وقت صورتحال یہ پیش آئے گی کہ اللہ کے نبی کی توہینیں ہوتی رہیں اور کسی مسلمان کو ذرا سا بھی احساس نہ ہو، تو یہ علامت ہے کہ اس کا ایمان مردہ ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ اس صورتحال میں بے شمار لوگ طرح طرح کے سوالات پوچھتے رہے، اور بہت سارے بھائیوں نے اصرار کیا کہ اس بارے میں کچھ گفتگو ضرور کی جانی چاہیے، حالانکہ ہمارے مقتدر بزرگوں نے اس پر اپنا مثبت اور ایمان افروز رد عمل ظاہر فرما دیا ہے، اور وہ ہم سب کی طرف سے کافی ہے، مگر اس کے باوجود بہت سارے بھائیوں کی اصرار کے بنا پر اس وقت یہ چند باتیں گزار کی جا رہی ہیں۔ حضرات، پہلی بات یہ ہے کہ پوری اسلامی تاریخ میں، پوری مسلمانوں کی تاریخ میں یہ باب نہایت روشن ہے کہ ہم نے کبھی کسی نبی کی توہین نہیں کی، کبھی کسی دوسرے مذہب کے کسی بڑے آدمی کی توہین نہیں کی، اور نہ کبھی مسلمان اس کو کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارا دین تہذیب سکھاتا ہے، شرافت سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے۔ ہمارا نبی وہ ذات اقدس تھی جنہوں نے اپنے دشمنوں کے حق میں بھی توہین کرنے کی اجازت نہیں دی، اس لیے تمام مسلمانوں کی تاریخ اس باب میں روشن ہے، اور دنیا کے تمام انسان اچھی طرح سے سنیں کہ ہم مسلمانوں نے کبھی کسی نبی کی توہین، نہ عیسائیوں کے کسی مقدس شخصیت، اور عیسائیوں کی سب سے مقدس شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسائیوں سے زیادہ ہم ان کو صحیح طور پر نبی مانتے ہیں، ہم کیسے ان کی توہین کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے دوسرے مذاہب کی کسی بھی شخصیت کے متعلق کبھی کسی مسلمان نے کوئی نازیبہ جملہ نہ کبھی کہا ہوگا، نہ ہمارا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن باقی تمام قومیں اپنا کردار دیکھ لیں، عیسائیوں کی پوری تاریخ میں اور دوسری تمام قوموں کی تاریخ میں بار بار جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں توہین کے واقعات پائے جاتے رہے ہیں۔ آخر انہیں کیوں اسی سے تفسیر ملتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کریں، اور کبھی کارٹون چھپتے ہیں، کبھی کتابیں چھپتی ہیں، اور کبھی اس طرح کے نازیبہ جملے بولے جاتے ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں اقوام عالم کے سامنے یہ حقیقت واضح کرتے ہوئے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں نے کبھی کسی کی توہین نہیں کی، اور دوسری تمام قومیں اپنا کردار دیکھ لیں۔ اور یہ کردار ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ صاحب کی شان اقدس میں توہینیں ہر طرح سے کی جاتی رہی ہیں، اور ہمیشہ سے رہی ہیں۔ 1947 سے پہلے کا واقعہ ہے جب راجپال نام کے شخص نے ایک کتاب لکھی تھی جس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نہایت ہی نازیبہ باتیں لکھی تھی۔ کتاب کا نام بھی اس نے نہایت ہی نامناسب اور غیر مہذب رکھا تھا، اور اس کے بعد پھر اس زمانے کے عدالتوں نے، اس زمانے کی حکومت نے اس کو گرفتار کیا تھا، لیکن گرفتار کرنے میں مقصد یہ تھا اس کی حفاظت ہو جائے، اور وہ گرفتاری جو تھے وہ صرف دکھلاوے کے لیے تھی۔ اور اس کے ضمن پھر غازی علیم الدین کا واقعہ پیش آ گیا تھا، جس کو تمام پڑھنے والوں کو پڑھنا چاہیے کہ وہ کیا واقعہ تھا اور کیا صورتحال پیش آئی تھی۔ بہرحال جیسے اس وقت توہین کی گئی تھی اور مسلمانوں کے لیے وہ ناقابل برداشت تھی، اسی طرح سے آج جس شخص نے یہ توہین کی ہے یقیناً مسلمانوں کے لیے یہ ناقابل برداشت ہے، اور یہ ہمیشہ رہے گی، اور یہ ایمان والوں کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایسا ممکن ہے ایک ایمان والا نماز نہ پڑھتا ہو، ایسا ممکن ہے ایک ایمان والا دین سے بہت دور ہو، ایسا ممکن ہے ایک ایمان والا کسی ایسے پروفیشن میں ہو جہاں اس کے
नबी से ताल्लुक़ होने का इजहार ही नहीं होता है, न उसकी ज़ुबान से, न उसके कपड़ों से, न उसके रहन सहन से, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल के अंदर मोहब्बत रसूल की रमक होती है। और जो ही उस मोहब्बत रसूल के को छेड़ा जाता है या उस पर हमला होता है तो उसकी रमक जाग जाती है, और उसके बाद फिर उसका आपे से बाहर होना उसके ईमान का तकाजा है। और यह कोई गैर मुतवक्किल नहीं है, पूरी इस्लामी तारीख इसकी शाहिद है। खुद मुसलमानों को इस बारे में समझना चाहिए कि जब दूसरे तौहीन करते हैं तो हम नाकाबिल बर्दाश्त हद तक रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं और हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन खुद मुसलमानों का रवैया अपने नबी के साथ कैसा है? क्या वह अपने नबी की ज़बानी मोहब्बतों के साथ अमली तौर पर अपने नबी की पैरवी कर रहे हैं? उनकी इबादत, उनका अखलाक, उनका रहन सहन, उनका लिबास, उनकी चाहतें, उनकी कोशिशें, उनका लेन देन, वो तमाम अगर नबी के रास्ते से हटा हुआ है तो ज़िंदगी सारी गुजर रही है नबी के रास्ते से हटी हुई, और उसके बाद फिर नबी की शान में अगर कोई तौहीन करता है तो हम उसको महसूस करते हैं, इस ज़रूर महसूस करना चाहिए, मगर उसके साथ साथ अपनी इस्लाह भी करनी चाहिए। और अपनी इस्लाह करने के साथ साथ दुनिया के हर फर्द को बताएं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बाखलाक, उनसे ज़्यादा बारहम, उनसे ज़्यादा सखी, उनसे ज़्यादा खूबियों वाला, उनसे ज़्यादा कमालात वाला, उनसे ज़्यादा मौजज़ात वाला इस पूरी इंसानी तारीख़ में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरी कायनात की मुनफरिद शख्सियत हैं, उनके मकाम पर कोई आदमी नहीं पहुंच सकता। किसी मजहब का कोई शख्स ऐसा नहीं है, चाहे वो कोई नबी हो, चाहे वो कोई अवतार हो, चाहे जिस दर्जे के भी हों, इस मकाम पर कोई नहीं था। और ये तमाम नबियों ने ऐलान किया, दूसरे मजहब की तमाम किताबों में लिखा हुआ है। मैं अपने उन तमाम भाइयों से जो वेदों को मानते हैं, उन वेदों में देखें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक क्या लिखा हुआ है, उसको देखें, उसको पढ़ें और उसको अपने लिए मैसेज बनाएं। याद रखें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, तमाम इंसानों के नबी हैं और तमाम इंसानों के लिए रहमत बन करके आए हैं। एक तरफ से एक शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन आमेज जुमले बोलता है और उस वक्त वो शैतानी और नफसानी असरात से बेकाबू है। दूसरी तरफ से उसी तबके के बेशुमार बड़ी शख्सियत ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान अक़दस में कितने तौहीन, कितने मदह के, कितने तारीफ़ के जुमले बोले हैं, इसी में कोई हद व हिसाब नहीं है। इसलिए अपने मजहब के उन बड़े लोगों से पूछें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान अक़दस क्या थी। बहरहाल खुलासा ये है, इसमें मुसलमानों के लिए मैसेज है कि वो अपनी ज़िंदगी का सुधार करें, और तमाम गैर मुस्लिम अक़वाम के लिए दो बातें हैं। एक ये कि हमने कभी किसी नबी की तौहीन नहीं की, किसी अवतार की तौहीन नहीं की, न हमारा दीन हमें इजाज़त देता है, न कभी मुसलमान ऐसा कर, न कोई मुसलमान। लेकिन दूसरी तमाम कौमें बार बार क्यों मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती हैं, इससे समझ में आता है कि दाल में कहीं कुछ काला है, यानी गोया कमियां कहां हैं खुद समझ लेना चाहिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो लिटरेचर है, तमाम दुनिया के कौमें उसको पढ़ें, सीरत को पढ़ें, सीरत रसूल को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और उनका बचपन, उनकी जवानी, उनका कारोबार, उनकी हुकूमत, अपनों के साथ उनका ताल्लुक, दुश्मनों के साथ उनका ताल्लुक, जालिमों के साथ उनका ताल्लुक, दुख देने वालों के साथ उनका ताल्लुक, जानवरों के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, बेवाओं के साथ, यतीमों के साथ उनकी ज़िंदगी रोशन आफ्ताब है। पढ़ करके देखें, फिर आप फैसला करें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करने की चीज़ हैं या खुदा न खास्ता तौहीन करने की चीज़ हैं। बहरहाल जिस शख्स को जो वाक़या पेश आ गया है उसकी हम जितनी मजम्मत कर सकते हो मजम्मत करते हैं, और उसके बाद फिर उम्मीद रखते हैं कि उस शख्स के मुतालिक सही कानूनी फैसला किया जाएगा, जिससे मुसलमानों के ये जो दिलखराशी हुई है और अज़ियत क़ल्बी पहुंची है उसका किसी दर्जे में मुदावा हो, और आइंदा तमाम लोग अच्छी तरह से जहन में बिठा कर रख लें कि मुसलमान हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन किसी भी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं है, और इसके मुसलमान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा, और यह उसके ईमान का तकाजा है। इस सिलसिले में तमाम वो लोग जो प्रोफेशन इदारों के साथ वाबस्ता हैं, अगर वो ईमान वाले हैं और यकीनन हैं, तो ईमान वालों को ऐसे वक्त में अपनी ईमान की पहले फिक्र करनी चाहिए, अपने ईमान के तकाज़ों को पहले मलहूज़ रखना चाहिए, उसके बाद फिर अपनी ड्यूटियां, उसके बाद फिर अपने ओहदे, उसके बाद फिर अपने दूसरे तकाज़े सानवे दर्जे में हैं, पहले दर्जे में उनका ईमान होना चाहिए। ईमान का तकाज़ा जिस मौके पर जो होगा उसको पूरा करना चाहिए। अल्लाह इन बातों को हमारे लिए मुफीद से मुफीद तर बनाए और इंसानों के लिए इसको बेहतरीन मैसेज बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।